William Blake's uh, William Blake's year of birth and year of death is very important. 1757 to 1827. He is also a painter. This question was asked once. He is a painter, and he was influenced by Immanuel Swedenborg. And one important writer, definitely in all the entrance examinations or here and there, they will be asking Blake. Definitely, they won't leave him out because he's such a crucial person. And he is also an apocalyptic poet. What is apocalypse? What is apocalypse? You must have watched the movie Apocalypse. What is the meaning? Anyone? Whatever you know. That is the end. That is the end. Okay, the end and the doom, and there are many things involved in apocalypse. Okay, that is the end or other side. That is how it is meant. Okay, so again, he was so much towards Gothic art. He was not a very plain writer of men and manners. He was into Gothic art, and he even patronized it. Okay, and Poetical Sketches was published by Blake's friends in 1783, and 1789 the most important Songs of Innocence was published. Which year, ma? 1789. 1789. And do you know when did French Revolution happen? Yes, sir. When was the year? Wordsworth was so influenced by French Revolution, initially supported, and that reflected in his autobiography as well. But now the prison of Bastille was stormed and all were released. It was a very big feud. And finally, at the end of it, Napoleon reigned and he was defeated again in Waterloo. Sorry, Peterloo. So now tell me, when was the French Revolution? When did It it was took place? the same year, sir, 1789. Wonderful. Same year. Okay, 1789. So you can remember Blake's Songs of Innocence and French Revolution in the same year. And then Book of Tell. Again, Bible was an influence and mysticism. Again, look at him. He will write about mostly things that are seen to be the other, which is not considered of much importance or not given much attention. And then Tyriel, written in 1788, was the first elaborately symbolic writing. And he has also written Jerusalem, Milton, The Marriage of Heaven and Hell, Book of Hell, and they were printed in engraved plates. You may think such questions can be asked. Yes, it is possible. Blake regarded the printed book to be the sign of denigration of art into a mass commodity in the age of industrialization. This is the time when machines came in and everything was industrialized, and labor, they lost their pertinent position in the society, and that is when Blake was also an oppressor. So that is why he has printed in engraved plates. That is, he is trying to sustain the art. Songs of Innocence. It is an series of books, and visual images were presented. And then Songs of Experience. After 4 years, in 1793, it appeared. A combined edition came in the next year, the forthcoming year, 1794. Just remember this, okay? And then showing the two contrary states of human soul. So what happened? Uh, Pastoral innocence and childhood is one side, adult and corruption on the other side. Okay, this is how he has showed the contrast. That is innocence and experience. Experience, he equates it to corruption. I think இப்போ புரிஞ்சிருக்கும். அடுத்து the Claude and the Pebble. பெபிள் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த போயட்ரிஸ் தான் அவர் எழுதுனது. ஸோ கிளாட்னா இன்னசென்ஸ், அன்செல்ஃபிஷ் லவ், பெபிள்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி. அப்புறம் லிட்டில் பிளாக் பாய், born in the southern wild, is the speaker, and the white English child, more angelic than the black boy. இந்த மாதிரிலாம் இது பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கோங்க, ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ஓகே, and but I am black as if bereaved of light. ஸோ bereaved of lightனா கிட்டத்தட்ட என்ன
பிளாக் பையங்கிறதுக்காண்டி நான் எதுவுமே இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி இஸ் ட்ரைங் டு அப்போஸ். அண்ட் தென் இங்கே பாருங்க, டைகர்னு ஒன்று உண்டு இல்லை, டைகர் டைகர் பர்னிங் பிரைட். ஸோ அது உங்களுக்கு தெரியும் நல்லாவே. ஸ்பீக்கர் வந்து லேம்பை வந்து ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் கொஷின் கேட்பாரு. அப்புறம் லேம் சொல்லுவாங்க, அவரோட கிரியேட்டர் பேர் வந்து கால்டு பை த நேம் லேம்ப் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ அ சைல்ட் அண்ட் தோ அ லேம்ப் வி ஆர் கால்டு பை ஹிஸ் நேம். ஸோ இது வந்து ஒரு குழந்தை கேள்வி கேட்குற மாதிரி இருக்கும். அதே தான் இங்கேயும் நடக்கும். ஒரு குழந்தை 14 ரெட்டாரிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. யாருக்கு இந்த வாட்டி? டைகர். ஓகே, டைகர் வந்து நம்ம ஏன் ஈவில் இருக்கக்கூடாது அந்த உலகத்துல அப்படிங்கிற மாதிரி. வாட் இம்மார்டல் ஹேண்ட் ஆர் ஐ குட் ஃப்ரேம் தை ஃபியர்ஃபுல் சிமெட்ரி. அதாவது யாரால முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு இதை கொண்டு வர்றதுக்கு? அதாவது காட் எலிமெண்ட்டை உள்ள கொண்டு வராரு, அந்த நேச்சரை பார்த்து வியக்கிறாரு. அட் த சேம் டைம் ஹி பிரிங்ஸ் இன் ஆல் தட் இஸ் ஹவு டு சே தட் கத்திக். ஹி பிளெண்ட்ஸ் எவ்ரி திங் டுகெதர் ஆஸ் வெல் அஸ் பைபிள். ஸோ அல்யூஷன்ஸும் இருக்கும். அண்ட் சிம்னி ஸ்வீப்பர், இதையும் மறந்துடாதீங்க, சிம்னி ஸ்வீப்பர். ஓகே, ஸோ இதுவும் ஒரு முக்கியமானது. அவங்கள எப்படி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறாங்கங்கிறத பற்றி இது இருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி கடவுளே அவங்கள பார்த்துக்கோ, அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருப்பாரு. அப்புறம் த பிரைஸ் ஆஃப் சிம்னி ஸ்வீப்பர்ஸ் இஸ் என் எஸ்ஏ பை சார்ல்ஸ் லேம்ப். ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பிரைஸ்ன்னு வந்தால் அது லேம்பு, வெறும் சிம்னி ஸ்வீப்பர்னு வந்தால் அது பிளேக்கு. தட்ஸ் ஆல். ஸோ அதே மாதிரி பாருங்க, சிம்னி ஸ்வீப்பர் சாங்ஸ் ஆஃப் இன்னசென்ஸ்ல வருது. அது எப்படி எண்ட் ஆகுது? ஸோ இஃப் ஆல் டூ தேர் டியூட்டி தே நீட் நாட் ஃபியர் ஹார்ம். கரெக்டு தானே? எல்லாரும் உங்கவுங்க வேலையை பார்த்தா எதுக்கு பயப்படுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி இதே சிம்னி ஸ்வீப்பரை எக்ஸ்பீரியன்ஸில், அதாவது அடல்ட்டில் எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னா, ஹூ மேக்கப் அ ஹெவன் ஆஃப் ஆர் ஓன் மிசரி. அதாவது நம்ம இதுலேருந்து நம்மளே கட்டமைச்சிக்கிறது தான். ஓகே, அதாவது கஷ்டத்துக்கு நடுவில் நம்ம கெட்டுறது தான், அந்த பங்களிப்பு தான் முக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி இது முடியும். ஸோ அடுத்தது ரொம்ப 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 முக்கியம், பாய்சன் ட்ரீ. நிறைய கொஸ்டின்ஸ்ல தே ஹவ் ஆஸ்ட். ஸோ ஆங்கர் தான் இங்கே வந்து பாய்சனஸ் ட்ரீ பாவம். அதாவது அதுவும் தேக்கி வைக்கிற ஆங்கர். ஐ வாஸ் ஆங்க்ரி வித் மை ஃப்ரெண்ட், ஐ டோல் மை ராத் அண்ட் மை ராத் டிட் ஹேண்ட். ஸோ எனக்கு என் ஃப்ரெண்டு மேலே கோவம், நான் சொன்னேன், அதோட முடிஞ்சு போச்சு. நான் உள்ள தேக்கி வைக்காத, அது உனையே கொன்றும். ஐ வாஸ் ஆங்க்ரி வித் மை ஃபோ அண்ட் டோல்ட் இட் நாட், மை ராத் டிட் க்ரோ. அழகான லைன்ஸ். அடுத்தது த சிக் ரோஸ். ஸோ இப்போ சொல்லுங்க, பாய்சன் ட்ரீ எதை குறிக்குது? என்ன ஆங்கர்? வாட் இஸ் த Hidden ஆங்கர்? anger, sir. ஹிடன் ஆங்கர் ஆர் சப்ரஸ்டு ஆங்கர். ஓகே, தி சிக் ரோஸ். இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும்டா. அதாவது என்னன்னா, in a stormy night an invisible worm takes shelter in the rose and destroys its life with its dark secret love. அதாவது ஒரு இது வந்து கொள்ளுது. உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கு, ஒரு worm வந்து அதை சாப்பிட்ருது. ஓகே, இப்போ வந்து அந்த ரோஸ் வந்து இன்னசென்ட்டா, அந்த worm வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸா. ரைட்டா? புரிஞ்சா சரி. த மேரேஜ் ஆஃப் ஹெவன் அண்ட் ஹெல், இது இந்த வாட்டி டிஆர்பியில் கூட கேட்டிருந்தாங்க. ஆனால் ஐ டிட் இட் ராங் பிகாஸ் ஆஃப் சம் கன்ஃபியூஷன்ஸ். ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோங்க, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க. த மேரேஜ் ஆஃப் ஹெவன் அண்ட் ஹெல் வந்து கரெக்ஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிக் ப்ரோஸ் போயம்ஸ். இந்த லைனை அப்படியே கேட்டிருந்தாங்க எக்ஸாமில். தோஸ் அட்டெம்ப்டட் டிஆர்பி யூனோ, இது அப்படியே கேட்டாங்க. கலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ராஃபட்டிக் ப்ரோஸ் போயம்ஸ். இது ப்ரோஸுங்கிறது எனக்கு தெரியாது, நான் வெறும் போயம் நினைச்சு போயம்ங்கிறத டிக் பண்ணிட்டு வந்தேன். ஸோ திஸ் ஐ எம் டெல்லிங் யூ பிகாஸ் மேபி ஆஸ் சம்வேர். அடுத்தது இட்ஸ் அ கிரிட்டிக் ஆஃப் ரிலிஜியன் அண்ட் இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஜான்ராஸ். அண்ட் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வாய்ஸ் ஆஃப் த டெவில் பேச ஆரம்பிக்கும். இங்க நீங்க ஒன்று கவனிச்சிருப்பீங்களா, ஸ்பீக் ஆஃப் த டெவில்னு சில பேர் பேச ஆரம்பிப்பாங்க, கேட்டிருக்கீங்களா? ஹாவ் யூ Yes, sir. ஹர்ட் எனிஒன்? யா. ஓகே, அதே மாதிரி தான் த வாய்ஸ் ஆஃப் த டெவில்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. என்ஸ் வித் சாங் ஆஃப் த லிபர்ட்டி. ஃபர்ஸ்ட் டெவில் ஆரம்பிச்சு லிபர்ட்டியில் முடிப்பாரு. டைட்டில் இஸ் ஐரானிக். அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ஸ்வீடன்பர்கோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ். ஓகே, அண்ட் அவரோட லாட்டின் புக் ஆன் ஆஃப்டர் லைஃப், ஹெவன் அண்ட் ஹெல்லை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்காரு. அதோட ரெஃபரன்ஸ் தான் டைட்டில்லையும் கொடுத்துருக்கிறார். அண்ட் த புக் டிஸ்கிரைப்ஸ் த போயட்ஸ் விசிட் டு ஹெல். யார் ஹெல்லை விசிட் பண்ணுவா? டான்டேயோட இன்ஃபர்னோ. கரெக்டு தானே? அங்கே வருவார்ல, சுற்றி எத்தனை ஹெல்ஸு, இத்தனை சர்க்கிள்ஸ் ஆஃப் ஹெல், 9ஆ? மறந்து போச்சு எனக்கு. இத்தனை சர்க்கிள் ஆஃப் ஹெல் இருக்கும், 9ன்னு தான் நினைக்கிறேன். இப்போ அந்த மாதிரி
அந்த சர்க்கிளில் டான்டே போயிட்டு இருப்பார்ல, அவரோட லவ்வர் கூட போவார். அதுக்கப்புறம் வர்ஜில் வந்து அவர் அக்கம்பெனி பண்ணுவார். ஸோ அப்படியே சுற்றி வருவாங்க. அதுதான் டான்டேஸ் இன்ஃபர்னோ. அது வந்து டிவைன் காமெடி அதில் வரும். ஓகே, அதுல வந்து மில்டனை பார்த்து என்ன சொல்றாரு? மில்டன் பிலாங்ஸ் டு த டெவில்ஸ் பார்ட்டி விதவுட் நோயிங் இட். அவர் டெவில தான் போர்ட்ரே பண்ணி பெருசா எழுதியிருக்காரு தவிர அவரே வந்து ஒன்றும் சேட்டனுக்கு எதிரானவர் கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் இவங்களோட லாஜிக். அடுத்தது முக்கியமானது என்னன்னா, பிளேக்ஸ் இந்த கிளைம் வந்து என்ன செஞ்சிருப்பாருன்னா, பேரடைஸ் லாஸ்ட்ல கிரைஸ்ட் ஹீரோ கிடையாது, சேட்டன் தான் ஹீரோ. இதை நிறைய பேர் இன்டர்பிரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டான்லி ஃபிஷ் இருக்காரா? ஸ்டான்லி ஃபிஷ் ஞாபகம் இருக்காமா? Yes, sir. Yeah, where did you study? Cultural studies. Yeah, reader response theory. Is there a text in a class? A reader in the paradise lost. ஸோ அந்த மாதிரி அவருமே அதே தான் சொல்லியிருப்பாரு. பட் இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சு விட்டது யார்? இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம் தெரியுமா? பிளேக் தான். ஸோ இவரை மறந்துடாதீங்க. ஓகே, அடுத்தது பிளேக்குக்கு வந்து இந்த ஹியூமன் அத்தாரிட்டி அதெல்லாம் பிடிக்காது. ஓகே, அதனாலேயே இந்த காட்வின் இவரும் ஃபிலாசபி எழுதுறவர், அதனால அவர் கூட சேர்ந்துக்கிட்டாரு. 1791 he wrote the French Revolution criticizing the monarchy and supporting the destruction of Bastille. இவரை சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷனை. இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, கேட்பாங்க. சம்டைம்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, they will give you 4 options which is not related to Blake. இப்போ இதில் என்ன தப்பு பண்ணுவோம்னா, 2 கரெக்டாக எடுத்துருவோம், ஓகேவா? ஆனால் மீதி 2ல் உட்காந்து குழம்புவோம். அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் இதெல்லாம். ஓகே, அவர் எழுதினாரா அப்படின்னு தோணும் அந்த இடத்துல வச்சு, பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் அவரா எழுதினாரு அப்படின்னு. ஸோ இட் ஹஸ் ஹேப்பன் அண்ட் he சப்போர்ட்டட் the prisoning of the bombardment and release of prisoners from Bastille. அப்புறமா அன்ஆர்த்தடாக்ஸ் ரிலீஜியஸ் வியூஸ் இருந்திருக்கு. அண்ட் அடுத்தது லாம்பத் புக்ஸ். அந்த லாம்பத் சரையில் இருக்கிற இடத்துக்கு போன உடனே அவரோட வாய்ஸ் கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. லாம்பத் புக்ஸை பாருங்க. சாங்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்பமா பப்ளிஷ் ஆச்சு சொல்லுங்க பார்ப்போம். இஃப் யூ ரிமெம்பர் ஐ வில் பி கிளாட். 17 சாங்ஸ் ஆஃப் குட்னஸ். எஸ் எஸ் 1789. 89 வந்து சாங்ஸ் ஆஃப் இன்னசென்ஸ். 84 1794 17 ஆக்சுவலா 93 தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். 94 வந்து கம்பைன்டு வெர்ஷன், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் இன்னோசன்ஸ். ஸோ லாம்பத் புக் 1793 அங்கே மூவ் ஆயிட்டாரு. ஓகே, அப்புறம் த ஃபர்ஸ்ட் புக் ஆஃப் ஒரிசன், விஷன்ஸ் ஆஃப் த டாட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆல்பியான். இந்த ஆல்பியான்லாம் பின்னாடி நான் உங்களை துரத்தவும் பார்த்துக்கோங்க, இப்பவே பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தது வந்து த புக் ஆஃப் ஜாப். ஸோ என்கிரேவிங்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி வாஸ் அந்த பிளேட்ஸை விடாமல் அதில் என்கிரேவ் பண்ணதில் தான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு அந்த மாதிரி ஆள். ஸோ கிரேவ்யார்ட் போயட்ஸை முதல்ல அட்மையர் பண்ணியிருக்காரு, அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டுட்டாரு. ஓகே, அப்புறம் ப்ராஃபட்டிக் புக்ஸ். அப்புறம் மில்டன் அ போயம் இன் 2 books டு ஜஸ்டிஃபை த வேஸ் ஆஃப் காட் டு மென். உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். மில்டனோட பாரடைஸ் லாஸ்டோட இதே என்னது, நோக்கம் என்னது? டு ஜஸ்டிஃபை த Satan's. வேஸ் ஆஃப் காட் டு மென். அதே தான் இவரும் எழுதியிருக்காரு, அதையே சப்டைட்டிலாகவும் வச்சுட்டாப்ல. அண்ட் அடுத்தது லாஸ்ட் எழுதுனது ஜெருசலம், த எமானேஷன் ஆஃப் த ஜாயிண்ட் ஆல்பியான். அகெயின் ஆல்பியான் வந்து ஒரு யூனிவர்சல் மேன். ஸோ இமேஜினேஷனுக்கும் ரிலீஜனுக்கும் நடுவில் மாட்டிட்டு தத்தளிக்கிற மாதிரி. அப்புறம் அமெரிக்கா ப்ராஃபஸி, யூரோப்பா ப்ராஃபஸி. அப்புறமா த விஷன்ஸ் ஆஃப் தி டாட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆல்பியான்ல பிளேக் இன்ட்ரடியூஸ் சம் ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் பர்சனல் மித்தாலஜி. ஓகே, அண்ட் தி சென்டர் கேரக்டர் அவங்க வந்து என்னன்னா, drawing characters from Greek mythology, connecting it to the contemporary scene. இதுதான் இவர் பண்ணது. ஸோ ஊத்தோன்னு ஒருத்தரை கொண்டு வந்திருக்காரு. அதே மாதிரி இட்ஸ் இன்ஸ்பயர்டு பை மேரி wollstonecraft's விண்டிகேஷன் ஆஃப் த ரைட்ஸ் ஆஃப் உமன். சரி, அதனால தான் அந்த டாட்டர்ஸ் அந்த ஒரு டச் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்னன்னா, he also developed the same symbols in his other works. அதை பார்த்துக்கோங்க. உரிசன், சிம்பிள் ஆஃப் ரீசன் அண்ட் லா அப்பியர்ஸ் இன் அமெரிக்கா ப்ராஃபஸி. ஓகே, அதே மாதிரி இந்த உரிசனை வந்து எக்ஸ்பெல் பண்ணியிருப்பாங்க. லாஸ் இஸ் த சாம்பியன் ஆஃப் லைட் அண்ட் த லார்ட் ஆஃப் டைம். ஓகே, ஆர்க், த ஆர்க் ரெபல், அனார்கி. ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரம் கிரீக் மித்தாலஜி இஸ் டேக்கன் அ லாட். அதனால தான் இதுக்கு வேற ப்ராஃபட்டிக் புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். த வலா ஆர் 4 ஜோவாஸ் அது பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி ஆல்பியான் ரெப்ரசன்ஸ் பிரிட்டன் இப்படின்னு ஒரு இன்டர்பிரேஷனும் இருக்கு. ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க அவரோட ப்ராஃபட்டிக் புக்ஸ் இதெல்லாம் அப்படி. ஸோ 4 ஜோவாஸ் பார்த்தோம்ல, அதை ஒரு வேணா பார்த்துக்கோங்க. லோவா, ஒர்த்தோனா, தார்மாஸ்,
ஒரிசன் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. கேட்க சான்ஸ் இருக்கு, ஆனா நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஸோ பிளேக்கோட லாஸ்ட் ஒர்க்ல வந்து த கோஸ்ட் ஆஃப் ஏபல், லாஸ்ட் போயம். ஸோ 70 lines. ஓகே. அண்ட் தட் கொஸ்டின்ஸ் த வியூஸ் ஆஃப் பைரன். பைரனை கொஸ்டின் கேட்குற மாதிரி கெயின். இஃப் எனி கிறிஸ்டின்ஸ் ஆர் தர், கெயின் அண்ட் ஏபிள்னா அந்த சண்டை போட்டாங்களே அவங்க தானே பிரதர்ஸ்? Anyone can confirm here? Shiny or Niveta, Yes, are you sir. here? Yes, sir. ஆடம் அண்ட் ஈவ் அவங்களுடைய சன்ஸ். கடைசியில காயின் வந்து ஏபிளை கொண்டாடுவான். அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த சண்டை போட்டு இறக்குற மாதிரி வரும். இப்போ அதுல வந்து அந்த சண்டை அதாவது முதல்ல ஆதமுடைய மகனே இப்படி இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி வரும். ஸோ அதே தான் தி கோஸ்ட் ஆஃப் ஏபிள் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு. ஆனா யாருக்கு எதிராக எழுதியிருக்காரு? பைரன் என்ன எழுதினாரு? கெயின். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பைரன் எழுதின கெயினுக்கு அப்போஸ் பண்ணி ஏபிள்னு எழுதியிருக்காரு இவர். ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அடுத்து ஆகரிஸ் ஆஃப் இன்னசென்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் பிளேக்ஸ் நோட் புக் கால்ட் பிக்கரிங் மேனுஸ்கிரிப்ட். இதெல்லாம் கேட்க சான்ஸ் இருக்கு. சீஸ் ஆஃப் பேரடாக்ஸ், அகைன் ஈவில் வென் கரப்ஷன். அதாவது இவரை பொறுக்கிற வரைக்கும் வளரக்கூடாது ஒருத்தன், வளர்ந்துட்டோம்னா கரப்ஷன். அடுத்து அது உண்மைதான், பட் ஸ்டில் தி எவர் லாஸ்டிங் காஸ்பல். ஓகே, அவர் இதில் வந்து ஜீசஸை போர்ட்ரே பண்ணியிருப்பாரு. ஸோ நீங்கள் நினைக்கிறதெல்லாம் விட ஒரு பெரிய ஆள் அப்படின்னு காட்டியிருப்பாங்க. அதாவது ஹி இஸ் சுப்ரீம்லி த பெஸ்ட். அதாவது அவர் வெறும் காடாக பார்க்காதீங்க, இஸ் a சுப்ரீம் பீயிங். அந்த மிளகு சொல்லியிருப்பார். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஹேவ் டு நோ. அண்ட் பிளேக்ஸ் அப்போகேலிப்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வாக்கு யார் எழுதியிருக்கா? யார் எழுதியிருக்கா? Harold Bloom. ஹெரால்டு ப்ரூம், டோன்ட் ஃபர்கெட் திஸ். அடுத்தது வந்துட்டோம், ராபர்ட் பர்ன்ஸ். தலைவரை பேரை கேட்டோடனே ஒன்று ஞாபகம் வந்திருக்குமே உங்களுக்கு, என்ன லைன்? மை லவ் இஸ் லைக் அ ரெட் ரோஸ். red rose. He is called as the plowman poet and he is a Scottish peasant poet. He is the national bard of Scotland and இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது ஃபினான்ஷியலி அவ்வளோ நல்லா இல்லை, பட் his writings are collected in 2 common place books. ஸோ தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். அண்ட் தென் கில்மர்னாக் வால்யூம். ஓகே, ஸோ கில்மர்னாக் எடிஷன் வந்து போயம்ஸ் சீஃப்லி இந்த ஸ்காட்டிஷ் டயலெக்ட், இதுதான் வந்து இது வந்து சேர்ந்துருக்கும் அதில். ஸோ கில்மர்னாக் எடிஷன். ஓகே, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ அதே மாதிரி பெசன்ஸுக்கு ட்ரிபியூட் கொடுக்குற மாதிரி டு அ மவுஸ், த காட்டர்ஸ் சாட்டர்டே நைட் இன் ஸ்பென்சேரியன் ஸ்டான்ஸா. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒர்க் பார்த்தோம் ஸ்பென்சேரியன் ஸ்டான்ஸால் எழுதப்பட்டது. வாட் இஸ் தட் ஒர்க்? இஃப் எனி ஒன் ரிமெம்பர்ஸ், ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி. That would give me more satisfaction than anything. Anyone? The one which we saw yesterday. Revision. It was written by Collins. Castle of இதுக்கு மேல சொல்ல முடியாது. Castle of no one. Yes. Indolence. Okay. So now another work which we have seen is the Carter's Saturday Night in Spenserian stanza. And then the Mountain Daisy, a red rose. இதெல்லாமே எழுதியிருக்கிறாரு. ஸோ எங்கே இருந்திருக்காரு? மாஸ்கியல் ஃபார்ம் ஆஃப்டர் ஹிஸ் ஃபாதர்ஸ் டெத். அண்ட் அதே மாதிரி ஹிஸ்டாரிக் போயம்ஸும் எழுதியிருக்காரு இன் இங்கிலீஷ், டெஸ்பர்டன்சி அண்ட் ஓல்டு. 4 songs எழுதியிருக்காரு. ஓல்டு லாங் சின் ஆன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பற்றி ஓல்டு லாங் சின் எழுதியிருக்காரு. ஸோ காட்டர் சாட்டர்டே நைட், இது வந்து ஒரு லைஃப் ஆஃப் அ ஸ்காட்டிஷ் காட்டர், அ பெசன்ட். ஓகே, சாபத் முடிஞ்சு வராரு அண்ட் ஸ்பெண்ட்ஸ் டைம் வித் தம். அண்ட் இந்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஸ்பென்சேரியன் ஸ்டான்ஸா கண்டெய்ன்ஸ் 9 lines, 8 lines in iambic pentameter, 1 Alexandrine மீட்டர்ல இருக்கும். ஓகே, ஏபி ஏபி பிசி பிசிசி, ஏபி ஏபி பிசி பிசிசி அப்படிங்க வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஈஸியாக தான் இருக்கும், ரைட். அதே மாதிரி எபிகிராஃப் இதுக்கு எங்கேருந்து எடுத்திருக்காரு? எலிஜி ரிட்டர்ன்னா கண்ட்ரி சர்ச்யார்ட், ரொம்ப குரூஷியல்மா. கன்க்ளூடிங் லைன் யாராவது வாசிங்களேன். From scenes like these,
Scotia's grandeur Spain, that makes her loved at home, revered abroad. ஸோ அந்த மாதிரி அதாவது லவ்ட் அட் ஹோம் அண்ட் ரிவர்ட் அப்ராட். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பெருமைப்படுத்துறாரு. தட்ஸ் ஆல். குவார்ட்டர் சாட்டர்டே நைட் டூ மவுஸ். அதாவது சாட்டர்டே நைட்னா அது என்ன அர்த்தம்? சாபத் முடிஞ்சு வராருன்னு அர்த்தம். ஸோ அடுத்தது டூ மவுஸ் டேர்னிங் ஹர் அப் இன் ஹர் நெஸ்ட் வித் அ பிளாவ், நவம்பர் 1785. இதான் ஃபுல் டைட்டில். ஸோ அதாவது என்ன செய்வாருன்னா, ஒரு டைனி மவுஸ் வந்து கெட்டியிருப்பாரு. கெட்டியிருக்கும் ஒரு சின்ன கூடு. அந்த எலி பொந்தை வந்து நான் வந்து இது பண்ணிட்டேன், கலைச்சிட்டேன், அதாவது இது பண்ணும்போது விவசாயத்தின் அப்போ அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அதாவது எவ்வளோ பெயின் இருந்திருக்கும் அந்த மவுஸுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. கேன் anyone read the lines? The best laid schemes, O mice and men. Yes. So this one, Uh, Gang eft ugly and lay us not, but grief and pain for promised joy. or promise joy, மேபி அடுத்த உலகத்துல உனக்கு ப்ராமிஸ் ஜாய் இருக்கலாம். ஸோ யூ லீவ் அஸ் இன் கிரீஃப். ஸோ நெக்ஸ்ட், ஜான் ஸ்டெயின்பர்க் took the title of one of the novels of his Dust Bowl trilogy of Mice and Men from this poem. ஸோ ஜான் ஸ்டெயின்பர்க் அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் நான் தான் நடத்துவேன். அப்போ இங்கே கேட்பேன், கரெக்டாக சொல்லணும். ஓகே, அவர் எங்கேருந்து டைட்டில் எடுத்திருக்காருன்னு. நெக்ஸ்ட், ரெட் ரெட் ரோஸ். கேன் யூ ரீட் திஸ்? A ballad song. song, also known as "Oh My Love Is Like a Red Red Rose," depicts traditional Scottish song style, argues that true love is both constantly renewing and completely unchangeable. Opening lines: My love is like a red red rose that's newly sprung in June. Oh, my love's like the melody that's sweetly played in tune. என்ன அழகான வரிகள். ஓகே, ரெட் ரெட் ரோஸ், தட் இஸ் வாட் இட்ஸ் அபவுட். கேன் எனிஒன் ரீட் ஓல்ட் லாங் சின்? எனிஒன் எல்ஸ்? நீங்க ரீட் பண்ண நல்லது. இட்ஸ் குட் ஃபார் யூ. எனிஒன்? In In English, English, it means வெரி குட். ஸ்டார்ட் பண்ணா ரெண்டு பேரு. ஓகே, ஷைனி. in English, it means old long since. Traditionally, it was sung to bid farewell to old year, but now it is used to be sung at funerals, graduations, and as a farewell or ending to other occasions. The song is very widely used by the International Scout Movement. Opening lines: should old acquaintance be forgot and never brought to mind. ஸோ பழசா மறக்கணுமா, or what should be done? And this is the question that it raises. And remember, it is being sung in all the occasions. ஆல் த அக்கேஷன்ஸுக்கும் பொருந்து போகிற மாதிரி ஒன்று எழுதியிருக்காரு. ஓகே, இந்த ஜாலி பெகர்ஸ். ஹூ இஸ் த அதர் வாய்ஸ் ஐ ஹர்ட்? விச் ஷைனி? யூ கேன் ரீட் நவ். சார் நான் தான் சார். நீங்க ஓகேவா? ப்ளீஸ் ரீட். கோகிலா மேம், யூ கேன் ரீட். No, not audible, I think. சார் சாரி சார். Mute-ஆ? சார் Okay, yes. சார் ஜாலி பேக்கர்ஸ்ல சார். Yes, ma'am. Also known as Love and Liberty, a cantata, a nobleman in disguise of a beggar takes shelter in a farmer's cottage and makes love with his daughter. In the study of poetry, Matthew Arnold describes it as a puissant and splendid production. The song's chorus inspired lines in Lord Byron's poem, "So we will go no more a-roving." No more rowing. So very important. So it inspired Byron to write, "So we'll go no more rowing." So here you could see the context, right? So he takes shelter and who's his daughter. Study of poetryல அருணால்ட் என்ன சொல்லியிருக்காரு? Puissant and splendid promise னு சொல்லியிருக்காரு. இதை எதை
எதை? ஜாலி பெகர்ஸ். ஏமா நீங்க படிப்பீங்க, பட் அந்த டைட்டில் தெரியாது. நான் இதுவும் ஒரு பிரச்சனை வரும். இன் யுவர் எக்ஸாம் யூ வில் சி எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கும், பட் அதோட டைட்டில் ஞாபகம் இருக்காது. ஸோ டைட்டிலை பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் உள்ள உள்ளதை படிக்கணும். ஓகே, ஆஃப்டர் வாட்டர். எனிவன் எல்ஸ் கேன் ரீட்? Afton Water or Sweet Afton is a lyrical poem by Robert Burns depicting the Afton Water in Ayrshire, Scotland. Like several other of his poems, this poem also set to music by Jonathan E. Spillman. The song is sung by Mary Bennett in the 1940 film version of Pride and Prejudice. Flow gently, sweet Afton, among thy green braes. Flow gently, I will sing thee a song in thy praise. So this can be asked, flow gently, sweet Afton. So such questions can be asked, ma, because it will like sweet Thames run softly till I end the song. இது யார் சொன்னது? Spencer. Yes, Spencer Spencer in epithalamianனா prothalamin குழப்பிட்டேன் சார். பைசாண்டியம். Prothalamian. எனக்கு புரோத்தலாமியன் தான் ஞாபகம் இருக்கு. என் மைண்டுக்கு வர்றது புரோத்தலாமியன் தான். Prothalamian பிகாஸ் தான் sir. எபித்தலாமியன்ல வேற ஒரு லைன் வரும். அது நல்ல லைனு. என்னமோ இல்ல, Let the wood echoes my song. அந்த மாதிரி. லெட் த வுட் எக்கோ ரிங்ஸா என்னமோ வரும். இருங்க வரேன். ஐயோ அது டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது. ஓகே, பட் ஸ்வீட் தேம்ஸ் வந்து கண்டிப்பா புரோத்தலாமியன் தான். வெரி குட். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் வி அண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, திஸ் சாங் இஸ் சங் பை மேரி பெனட். இந்த படம், இந்த ப்ரைட் அண்ட் ப்ரெஜுடிஸ் மூவி பார்த்துருந்தீங்கன்னா யூஆர் லக்கி. ப்ரைட் அண்ட் ப்ரெஜுடிஸ். ஸோ அதில் வந்து மேரி பென்னட்டும் இந்த பாட்டை பாடுறாங்க, ஆஃப்டன் வாட்டர். ஓகே, அடுத்தது மை ஹார்ட் இஸ் இன் த ஹைலேண்ட். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் எழுதுறது யாரு? அவர் பேர் என்ன? Who is the poet? Robert Burns. Yes. So can anyone read my heart is in the highland? My heart is in the heart highland, a song that depicts the theme of patriotism, an unashamed elegy for the loss of home, for a sense of displacement. Farewell to the mountains, high covered with snow. Farewell to the straths and green valleys below. ஸோ எல்லாத்துக்கும் இது பண்றாரு, ஒரு அன்அஷேம்ட் எலிஜி ஃபார் த லாஸ் ஆஃப் ஹோம், ஃபார் சென்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். எனர்ஜி டயஸ்போராவே மாறிட்டாரு. ரைட், த ஸ்லேவ்ஸ் லமெண்ட். கேன் எனிவன்? The poem is a representation of the slavery system spoken from the perspective of a slave. It depicts the pain of the slave who was detached from his motherland Senegal, a West African country, and deported to Virginia. Opening lines. It Yes, was in ma'am, that is sweet. sufficient. But thank you. And இதுல இன்னொரு விஷயம் நல்லா கேட்டுக்கோங்க, ஊருநோக்கோ யார் எழுதுனா? ஊருநோக்கோ ஆர் த ராயல் ஸ்லேவ்? தாத்தாவும் பேரனும் ஒரே பெண்ணை விரும்புவார்கள், அது உங்களுக்கு தெரியும்ல. அவர் கிங்கா இருப்பாரு. Yes, sir, we discussed actually. Yes, ma'am. He will kill his grandson. லவர். அதுக்கப்புறம் அவனை டார்ச்சர் பண்ணி பீஸா வெட்டி கொள்ளுவாங்க. இட்ஸ் அ உமன் ரைட்டர். இதுக்கு மேல க்ளூ தர முடியாது. கதை ஞாபகம் இருக்கு சார், ரைட்டர் டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது. ரைட்டு, இது வந்து ஆஃப்ரா பென் சார், ஆஃப்ரா பென். ஆஃப்ரா பென். ரைட்டு, பழசம் மறக்கக்கூடாது, மனுஷங்க மாதிரி இருக்கக்கூடாது, பழசம் மறக்கக்கூடாது. நெட்லேயும் அதே பிலாசபி தான். ஓகே, அண்ட் ஓகே, டான் ஃப்ரம் தட் லவ்லி ஷோர் அண்ட் மஸ்ட் நெவர் see it more. எப்பா என்ன லைன்ஸ் பார்த்தீங்களா? அண்ட் அலாஸ் ஐ எம் வெரி வெரி முடியல. ஸோ செனேகல்ல நான் பாட்டுக்கு இருந்தேன், என்னை தூக்கிட்டு இந்த வெர்ஜினியா கூட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்லேவ் பாடுறது. அடுத்தது இந்த கில்மர் நாக்கேமா, அந்த வார்த்தைகள்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கம்மா. இப்போ நான் டக்குன்னு சொல்றேன், உடனே ட்ரை பண்ணி கெஸ் பண்ணுங்க பார்ப்போம். லாம்பத் புக்ஸ் யாரோடது, யாரோட அசோசியேட் ஆனது? டக்குன்னு சொல்லணும். If you have listened to this class, you will be able to answer. Blake.
பிளேக். கில்மர் நாக்குன்னு சொன்ன உடனே Burn. பர்ன்ஸ். இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ரெஸ்டிங் பிளேஸ் உண்டு. சரியா? அதை மறக்காம பார்த்துக்கணும். அடுத்து போப் ஜான்சன்லாம் போகும்போது நிறைய வரும். அதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அவங்க எங்க செட்டில் ஆகுறாங்க, எந்த லேக்குக்குள்ள இருந்து எழுதுறாங்க. ரைட்டா? நீ முதல்ல வந்துச்சா வரலையா, இந்த கொஸ்டினை தான் கேட்குறானுங்க நிறைய டைம். ஓகே, ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது டாம் ஓ ஷாண்டர் அப்படின்னு ஒன்று எழுதினாரு. அடுத்து எவலிஜியான் கேப்டன் மேத்யூ ஆண்டர்சன் நிறைய எழுதியிருக்காரு. அதெல்லாம் தேவையில்லை, நமக்கு இதுவே தாராளமாக போதும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்த எடுத்திருக்காங்கப்பா என்னதுன்னா, அந்த மை லவ் இஸ் லைக் ரெட் ரெட் ரோஸ் லாஸ்ட் பேராகிராஃப் மட்டும் ஸ்டான்ஸா மட்டும் யாராவது ரீட் பண்ண முடியுமா? And fare thee well, my only love, and fare thee well a while, and I will come again, my love, though it were 10,000 mile. இந்த இருக்குடா அமெரிக்கா, இந்த இருக்குடா சைனாங்கிற மாதிரி அப்பவே எழுதியிருக்காரு. ஸோ இட் வேற 10,000 மைலா இருந்தாலும் நான் வருவேன் உனக்காக அப்படின்ட்டு எழுதியிருக்காரு. ஓகே, டாம் ஓ ஷாண்டர். டாம் ஓ ஷாண்டர் வந்து அகைன் இதுவும் நல்ல ஸ்டோரி தான். டாம்னு ஒரு ஃபார்மர் இருப்பாரு, ட்ரங்க் ஆகிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இது பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மெக்ல போறாரு. அதாவது அவரோட ஹார்ஸ் பேரு மெக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஹாண்டட் சர்ச்சை பார்ப்பாரு. ஸோ விச்சஸ்லாம் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கிறத, டெவில் வந்து பேக் பைப் வாசிக்கிறத பார்ப்பாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த சர்ச் யார்டுக்கு போய் அந்த பிரெட்டி விச்சை பார்த்துட்டு ஷார்ட் ட்ரெஸ்ல இருக்கிறத பார்த்துட்டு வெல் டன் ஷார்ட் ஸ்கர்ட் அப்படின்னு கத்துறாரு. நம்ம பையனை பார்த்தீங்களா, விச்சையும் விட மாட்டேங்கிறான். ஸோ டான்சிங் ஸ்டாப்ஸ் ஆஃப்டர் பிளே அண்ட் விச்சஸ் சேஸிம். கடைசியில் இவனுக்கு தேவைதான். அப்புறம் மெக் எங்கே போகிறாங்க, டிவர் டூன். அதுக்கப்புறம் வாட்டரை கிராஸ் பண்ணி போயிடுவாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், மெக்கோட டெய்லை கட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஃபைனலி தப்பிச்சு போயிடுவாங்க. என்ன கதை பார்த்தீங்களா, டாம் ஓ ஷாண்டர். ரைட்டா? ஸோ பர்ன்ஸோட போயட்ரி இதெல்லாமே வந்து கத்திக் ரொமான்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. பட் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, இப்போ நம்ம கத்திக் ரிவைவலில் இருக்கும். ஏன்னா ஆல்ரெடி பிளேக் பார்த்தோம். இப்போ டாம் ஓ ஷாண்டர் பாருங்க, விச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. யாரு, பர்ன்ஸு. ஸோ நம்ம அந்த கத்திக் ஃபீல்டில் இருக்கும். அதாவது நீங்கள் கிட்டத்தட்ட சொன்னால் ரொமான்டிக் ஏஜ்னா கிரேவியார்டு இருக்கும், ரொமான்டிக் ஏஜ்னா காத்திக் இருக்கும், பேய் பிசாசு எல்லாம் இருக்கும். ஆனால் கத்திக் ஏஜ் இது ரொமான்டிக் ஏஜ். ஓகே, சும்மா வேர்ட்ஸ் வார்த்தை பார்த்துட்டு ஏமாறக்கூடாது. ரைட், இப்போ வாங்க கேசல் ஆஃப் ஒட்ரான்டோ. முக்கியம், இந்த வருஷத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும். இந்த கேசல் ஆஃப் ஒட்ரான்டோ. ஸோ இது ஒரு கத்திக் ட்ரெடிஷனே ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சுங்கிறது தான் உண்மை. ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஹியூமனிஸ்ட் எல்லாம் சேர்ந்து இட்டாலியன் ரெனேசன்ஸில் உள்ளவங்களும் இந்த ஸ்டைலை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. வால்ட் இருக்கும், பட்ரஸஸ் இருக்கும், ஆர்ச்சஸ் இருக்கும். ஸோ ஹைட் ஆஃப் த பில்டிங் ஒரு மாதிரியா இருக்கும். கத்தீட்ரல் காட்டுவாங்க. இந்த இதுக்குன்னே ஒரு சர்ச் பில்டிங் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. கத்தீட்ரல் அதெல்லாம் காட்டினாலே பயமா இருக்கும். அந்த மூவிஸ்காண்டியே வச்சிருப்பானுங்க. இந்த இங்கிலீஷ் மூவிஸ் பார்க்குறவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். டவர் மாதிரி இருக்கும், பாலடைஞ்ச கட்டிடங்கள் இருக்கும், இதெல்லாம் இதில் காட்டுவானுங்க. நைட்டு கொஞ்சம் தூங்குறது கஷ்டம் தான், ஏன்னா இந்த மாதிரி இதுதான் ஒர்க்கு தான் இருக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி ஸ்டெயின்டு கிளாஸ், அதே மாதிரி அந்த ரெட் அண்ட் ப்ளூ கலர்ஸை ரொம்ப யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஹெவி டார்க் மெலன்கலிக்கின் தீம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். ஹொரேஸ் வால்போல். சரி, கதைக்கு வருவோம். அவர் ஒரு வீக் பொலிட்டீஷியன், ரைட்டா, லெட்டர் ரைட்டர் அண்ட் நாவலிஸ்ட், யங்கஸ்ட் சன் ஆஃப் சர் ராபர்ட் வால்போல், பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் கிரேட் பிரிட்டன் டியூரிங் ஜார்ஜ் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஜார்ஜ் த செகண்ட். பிரைம் மினிஸ்டரோட பையன். உட்காந்து என்ன எழுதியிருக்கான் பாருங்க, கேசல் ஆஃப் ஒட்ரான்டோன்னு எழுதியிருக்கான். சரியா? எஜுகேட்டட் அட் ஈட்டன் காலேஜ் அலாங் வித் தாமஸ் கிரே. அதான் அது கூட சேர்ந்து பூவோட சேர்ந்து நாரும் மணக்குது. தட்ஸ் வாட் ஹஸ் ஹேப்பன். ஸோ ஈட்டன் காலேஜ். ஸோ ரெண்டு பேரும் ஒன்று கிட்டத்தட்ட. வால்போல் காயின் த டேர்ம் செரண்டிபிட்டி. இன்னைக்கு உங்களுக்கு தெரியும்ல, திடீர்னு பார்த்து ஆச்சரியப்படுறதுக்கு செரண்டிபிட்டின்னு யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அதெல்லாம் இங்கே இருந்தா வந்துச்சு. யார் காயின் பண்ணது? வால்போல். Walpole. வால்போல். ரைட்டா? அடுத்து ஒரு கிராண்ட் டூர் போறாரு டு இட்லி வித் தாமஸ் கிரே. ஸோ டூர் போடுற ஆட்களை பார்த்தீங்களா, ஒன்று சர்ச்சியாடு, ஒன்று காசில். சரிங்களா? ஸோ அதே மாதிரி ஸ்ட்ராபெரி ஹில், இது நான் ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஏதோ நாங்கள் பிரிண்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னு உங்கள்கிட்ட சொன்னேன், கௌப்பரோடதோ ரெண்டு போயம் வந்து இங்கே பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. நான் உங்கள்கிட்ட அப்புறம் சொல்கிறேன். இன்னொன்று இங்கே பிரிண்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன். பார்டோ, ஒரேஷியன் ஓட்ஸ், இந்த ஓட்ஸ் ஏதோ ரெண்டு இங்கே பிரிண்ட் ஆயிருக்கும், இஃப் எனி ஒன் ரிமெம்பர்ஸ். ஓகே, அதுக்கப்புறம் ட்விக்கன்ஹாம் மூவ் ஆயிராரு அண்ட் ஸ்டார்டட் டு கத்திசைஸ் இஸ் ஹவுஸ் ஸ்ட்ராபெரி ஹில். 25 வருஷமா அதை கனவு எது இல்லாமோ கனவு காணுவாங்க. இவர் ஒரு பேய் வீட்டில் கனவு கண்டுகிட்டு இருந்திருக்காரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் வில்லா ஆஃப் ஹொரேஸ் வால்போல் அப்படின்னு ஒன்று வந்திருக்கு.
So printed at his own press in Strawberry Hill. So he printed words by Mr. Gray. அந்த வந்துருச்சு பாருங்க, கிரேயோட வேர்ட்ஸை தான் இவர் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அதை வந்து பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இங்க. அதே மாதிரி அந்த ஃபர்ஸ்ட் கத்திக் நாவல் கேசல் ஆஃப் ஒட்ராண்டோவும் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. சப்டைட்டில் என்னம்மா? கத்திக் Story. ஸ்டோரி. மறந்துடாதீங்க, கேட்பாங்க. First edition, it was offered as a translation from the imaginary Italian original, translated by William Marsh Gent. And இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க போதும். ரைட்டு. இதை யாராவது ரீட் பண்ண முடியுமா இந்த 13th centuryல இருந்து? In the 13th century, the Prince of Otranto is Manfred, the grandson of a usurper who had poisoned the rightful heir Alfonso. ஸோ A இப்போ prophecy வந்து பிரின்ஸ் ஆஃப் ஒட்ராண்டோ யாரு? மேன்ஃப்ரெட். மேன்ஃப்ரெட் யாரோட கிராண்ட்சன்? அந்த தாத்தா என்ன வேலை பார்த்துருக்காரு? பாய்சன் த ரைட்ஃபுல் ஹேர் அல்ஃபோன்சோ. ஸோ அல்ஃபோன்சோவை கொன்னுட்டு தான் ஆட்சிக்கு வந்திருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பேரப்புள்ள தான் இப்போ மேன்ஃப்ரெட். ஸோ கண்டினியூ மேம். a prophecy foretold that the usurpers would remain in power as long as they had male children, and while the castle remained large enough to hold the lawful ruler. One second. Manfred's One second. Sorry. They had male children. Yes, ma'am. Continue. Male children, and while the castle remained large enough to hold the lawful ruler. ஸோ அது வரைக்கும் இந்த உசர்பர் தான். உசர்பர்னா என்ன? அங்கங்கே போட்டு கொடுக்குறாங்க. ரைட்டா, அவங்க தான் ஆட்சி செய்வாங்கன்னு சொல்றாங்க. கண்டினியூ மேம். Manfred's only son, the sickly Conrad, gets mysteriously killed the night before his marriage with Princess Isabella. ஸோ கடைசியில் என்ன ஆயிருக்கு? மேன்ஃப்ரெடோட ஒன்லி சன் பேர் என்ன? கான்ராட். ஸோ ஹி கெட்ஸ் மிஸ்டீரியஸ்லி கில்டு த நைட் பிஃபோர் த மேரேஜ் வித் பிரின்சஸ் இசபெல்லா. கல்யாணத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி பிள்ளை இறந்து போயிருது. ஜைஜாண்டிக் ஹெல்மெட் ஃப்ரம் த ஸ்டாச்சு ஃபால்ஸ் ஆன் ஹிம். ஸோ ஹெல்மெட் விழுந்து யாரு? மேன்ஃப்ரெடோட பையன் இறந்துடுறான். ரைட், கண்டினியூ. Now suddenly bereft of an heir, Manfred determines to divorce his wife Hippolyta and marry Isabella. ரொம்ப நல்ல முடிவு இல்லை, மாமனார் முடிவு. ஸோ மேன்ஃப்ரெட் வந்து தன்னோட ஒய்ஃப் ஹிப்போலிட்டாவை இது பண்ணிட்டு டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டு இசபெல்லாவை கல்யாணம் பண்ணலான்னு பார்க்குறான். Isabella is terrified of Manfred and escapes to a church with help of a peasant named Theodore, who is suspected of being connected with Conrad's death. ஸோ கடைசியில் வந்து இசபெல்லா வந்து ஓடிடுறா, சர்ச்சுக்கு போகிறா. யாரோட ஹெல்ப்னால? பெசன்ட், அவர் பேர் தியோடர். ஸோ தியோடரை தான் ஆக்சுவலி கான்ட்ராக்ட் இறந்ததுக்கு காரணம்னு ஊரே சொல்லிக்கிட்டு இருக்குது ஏற்கனவே. இதில் வேற இவனோட ஹெல்ப்பில் தான் போகிறா. அடுத்து என்னன்னு பார்ப்போம். Manfred's daughter Matilda loves Theodore, and when he is arrested, she releases him. ஸோ டாக்டர் ஒரு ரூட்ல போய்கிட்டு இருக்கா, இசபெல்லா வேற ஒரு ரூட்ல போயிட்டு இருக்கா. ஸோ இப்படி போகுது. Isabella is given shelter by Friar Jerome. So Friar Jerome gives Isabella shelter. Okay. Friar Jerome, revealed as being a count, discovers that Theodore is his son, reveals that Theodore's mother was Alfonso's daughter. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஃப்ரையர் ஜெரோம் வந்து இப்ப தியோடர் தான் அவரோட பையன் வச்சுக்கோங்க. தியோடரை யாரை லவ் பண்ணிட்டு இருக்கா? Matilda, sir. ரைட். இப்போ அல்போன்சோ யாரு? யார் கொன்னா அல்போன்சோவை? ஆமா, யார் கொன்னா? மேன்ஃப்ரெடோட Grandfather. சரி, தாத்தா கொண்டுட்டாரு. இப்ப என்ன வருதுங்க? தியோடரோட மதர் தான் அல்போன்சோவோட டாக்டர். அதாவது தியோடர் வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனோட சேர்ந்தவன். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, அந்த அல்போன்சோக்கு ஒரு டாக்டர் இருந்திருக்கா. அந்த டாக்டருக்கு ஒரு பையன், அந்த பையன் பேர் தான் அல்போன்சோ. அப்போ அங்க உள்ள பேரன் பிறந்த மாதிரி அங்க மேன்ஃப்ரெட் வந்த மாதிரி இங்க அல்போன்சோ இருக்கிறான். அல்போன்சோ இல்ல, சாரி, தியோடர் இருக்கிறான். இப்ப எப்படி கனெக்ட் ஆகுது பாருங்க. தியோடருக்கு தான் கடைசியில அவன் பொண்ணு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு நிலைமை வருது. ரைட், கண்டினியூ பண்ணுங்க. Theodore wounds Isabella's father, mistaking him to be an enemy. என்ன ஏன்டா அட்டாக் பண்ண? சரி, ரைட்.
Suspecting that Isabella is meeting Theodore in the church, Manfred goes there. He stabs a ம் woman whom he thinks is Isabella, but discovers that he has murdered his own daughter Matilda. ஸோ கடைசியில் அவளை கொல்றேன்ட்டு தன்னோட டாக்டரே கொண்டுட்டான். ரைட். The ghost of Alfonso, now grown too enormous to be contained by the castle, overthrows it and rises from the ruins. Manfred இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு குட்டி அருந்ததியாக யார் உள்ள இருந்து கொண்டிருக்கிறார்? அல்போன்சோ. அவனோட பாடி வந்து உள்ள அடக்க முடியாத மாதிரி இருக்கு. ரைட், கண்டினியூ. Manfred confesses the usurpation by his family and Ghost proclaims Theodore the heir. The tale ends with the கோஸ்ட் யாரை marriage. சொல்லும்? கோஸ்ட் யாரை கை காட்டும்? தாம் பேரனை தான் காட்டும். இவன் தான் ரைட்ஃபுல் லேயர், ஒழுங்கு மரியாதை அவனை கல்யாணம் பண்ணுவீங்கன்னு. கடைசியில் டேல் ends with the marriage between தியோடர் and Isabella. இசபெல்லாக்கு கல்யாணம் ஆயிட்டு. ஏன்னா மட்டில்டா இல்லை. சரி, அடுத்து கண்டினியூ. Otranto was the first of a long line of far more successful Gothic novels by writers such as Clara Reeve, Anne Radcliffe, and Gregory Lewis. கிரெகரி லூயிஸ். ஸோ இவங்களெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இவங்க எல்லாம் தான்ப்பா பெரிய ஆட்கள். கத்திக் ரைட்டர்னா இவங்க தான் பெரிய ஆட்கள், தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ரைட். எஸ். அடுத்து வந்து இந்த கதை புரிஞ்சிருச்சுலாமா? எஸ். ஸோ Yes, sir. இது கேசுவல் ஆஃப் ஒட்ராண்டோ ரொம்ப முக்கியம், கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்துச்சு ஒரு பிளாங்க் வேர்ஸ் ட்ராஜடி கால்ட் த மிஸ்டீரியஸ் மதர். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய எழுதியிருக்கிறாரு, பட் அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ வால்போல் அண்ட் சாட்டர்டன். இந்த சாட்டர்டன் பையில ஞாபகம் இருக்கா? வாரம் எல்லாருக்கும் இருக்கு. ஓகே, சாட்டர்டன் வந்து he used to send Walpole a number of his forgeries of medieval poetry. மச்சான் medieval poetry கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு கால் பண்ணியிருப்பாரு. வால்போனும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டியிருக்காப்ல. ரைட்டா? சாட்டர்டன் சூசைட் பண்ண பிறகு வேர்ட்ஸ்வர்த் எல்லாரும் ராங்லி தாட் வால்போல் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஹிஸ் டெத். எவஞ்சத்தால என்னையண்டா பிடிக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அவன் தானே கொஞ்சம் லெட்டர் அனுப்பிக்கிட்டு இருந்தான், அதனால. ஸோ கடைசியில் இந்த மாதிரி போயிருக்கு. தட் கேசல் ஆஃப் ஒட்ராண்டோ வந்து இங்கே பிரிண்ட் ஆக்கப்படலை. ஸோ அனானிமஸாக பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே. அண்ட் வால்பால் சப்போர்ட் ஃப்ரம் ரிமாட்டிசம், அதாவது எலும்பு அந்த இஷ்யூஸ். ஸோ அண்ட் ரிட்ரீட்டட் டு ஃப்ரான்ஸ். ஸோ கடைசியில் ஒரு கோர்ட் லைஃப் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி எழுதியிருக்காரு. அண்ட் he became the fourth Earl of Orford and the title ended with him. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த டைட்டில் யாருக்கும் கொடுக்கல. ஓகே, லைக் இந்த கௌரவமாக ரிட்டையர் பண்ணுவாங்கல்ல சில ஜெர்சிஸ், அந்த மாதிரி. எஸ். அதர் காத்திக் நாவலிஸ்ட் பாப்பமா? எஸ். வால்போல்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சக்சஸர் வாஸ் ஆன் ராட்க்ளிஃப். ஸோ அவங்க எழுதின ஹிஸ்ட்ரிஸ் ஆஃப் உடால்ஃபோ அண்ட் த இட்டாலியன் ஆர் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் தி ஜான்ரா. ஸோ மிஸ்ட்ரிஸ் ஆஃப் உடால்ஃபோ அண்ட் த இட்டாலியன். ஸோ இது ரெண்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ரிட்டன் பை Anne Radcliffe. அண்ட் ராட்க்ளிஃப். 1794 என்னமா பப்ளிஷ் ஆச்சு? தெரியவில்லை. சரி, இப்ப கூட கேட்டீங்க, ஆனா மறந்து போயிடுச்சு சார். அதான் 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 பிளேக்கோட சூப்பர் சார், சாங்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் இன்னோசன்ஸ். சரியா? சரி, ஓகே சார். மக்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அலர்ட்டா இருங்க. சரியா? ரைட்டு. அடுத்தது இன்னொன்று எழுதப்பட்டது, அது மேத்யூ கிரெகரி. அவர் என்ன எழுதியிருக்காருமா பார்த்து சொல்லுங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். மேத்யூ கிரெகரி லூயிஸோட Lewis with the Monk, 1796. ஸோ த மங்க் தான் அடுத்த ஒர்க். ரைட்டா? ஸோ தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது வத்திக் எழுதினது யாரு? வில்லியம் பெக்ஃபோர்ட். அடுத்தது மார்ட்யூரின் ஸ்டோரி ஆஃப் அன் ஐரிஷ் ஃபாஸ்ட், த மெல்மோத் தி வாண்டரர்.
இந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ்லாம் எழுதியிருக்காங்க. ட்ரக்கூலா ரொம்ப ஃபேமஸ் பை பிராம் ஸ்டோக்கர், அதெல்லாம் லேட்டராக வந்தது. அடுத்து ஃப்ராங்கன்ஸ்டீன் ப்ராப்பர் ரொமான்டிக் ஏஜில் வந்த ஒரு முக்கியமான நாவல் ரிட்டன் பை மேரி ஷெல்லி. இதை தெரியாத ஒரு லிட்ராட்டி இருக்க முடியாது. அடுத்தது கத்திக் செட்டிங்ஸ் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணியிருக்கானுங்க. இதில் முக்கியமான ஆட்கள்லாம் சொல்லுங்க. சார்லட் பிராண்டேன் வாசிங்க எல்லாரும் யாராவது. Jane Eyre, sir. Emily Yes. Bronte in Wuthering Heights. Edgar Allan Poe in all his fiction and poetry. Nathaniel Hawthorne in the Scarlet Letter. Charles Dickens in The Bleak House and Great Expectations. இதுல வந்து சார்லட் பிராண்டே ஜேன் ஏர்ல எதுல வரும்? இதெல்லாம் ஃபேமஸ். சொல்லுங்க. இவன் ஒரு ஒரு மேட் உமன் வருவாங்களப்பா, அந்த மேட் உமன் இந்த ஆட்டிக் அண்ட் சூசன்லாம் எழுதுனாங்களே பின்னாடி. மேட் உமன் பெர்தா மேசன். அந்த அம்மா யாரு? மிஸ்ஸஸ் ராச்செஸ்டர். அந்த அம்மா என்ன செய்யும், அது உங்களுக்கு வந்து மேட் இருப்பாங்க, பட் பணத்துக்காக அவங்கள கல்யாணம் பண்ணி இந்த ராச்செஸ்டர் வந்து வச்சிருப்பான். பட் அதே நேரத்தில் இந்த பயலுக்கு ஜேன் ஐரையும் கேட்கும். ஸோ ஜேன் ஐரையும் லவ் பண்ணிட்டு அலைவான். அப்புறம் கடைசியில் ஒரு நாள் அவங்க பெட்டு மேலே ஃபயரை வச்சு விட்டு க்ளோஸு, கடைசியில் அங்கேருந்து குதிச்சு இறந்துருவாங்க. ஸோ இதான் அந்த கதை. அதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து கனெக்ட் பண்ணி தான் இந்த லேட்டர் இயர்ஸில் தியரிஸ்ட் வந்து சூசன் நினைக்கிறேன் அவங்க பேர், ஷீ ரோட் மேட் உமன் இந்த ஆட்டிக்னு எழுதுனாங்க. ஃபெமினிசமில் வரும். சரியா? அடுத்து எமிலி பிராண்டே உதரிங் ஹைட்ஸில் உங்களுக்கு தெரியும். அதில் வந்து இந்த கோஸ்ட் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ரிப்பீட்டடாக. அது ஹார்ன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அந்த உதரிங் ஹைட்ஸை. அது ஏன்னா முந்தின பரம்பரை கேத்ரினோட கோஸ்ட் வரும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். சரியா? அதுக்கப்புறம் தான் அந்த அவன் பேர் மறந்துட்டேன், நல்ல பேரில் ஹீத் கிளிஃப் அவன்லாம் வருவான். எஸ். ஸோ அது ஒன்று. இந்த கதையெல்லாம் வந்து அந்த அம்மா அந்த மெய்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த மெய்டு பேரும் உனக்கு மறந்துட்டு. லோவுட்டும் கதை சொல்லுவான் நரேட்டரு. இன்னொரு நரேட்டர் உண்டு, ஒரு மெய்டு. அவங்க 2 பேரும் கதை சொல்லுவாங்க. எட்கர் ஆலன் போ பற்றி சொல்லவே வேணாம். இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் டிடெக்டிவ் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ். ஹி ஹஸ் ரிட்டன் மெனி. பிளாக் கேட், பிட் அண்ட் த பெண்டுலம், அந்த மாதிரி நிறைய எழுதியிருக்காரு. ஸோ அதே மாதிரி ஃபிலாசபி ஆஃப் காம்போசிஷன் எட்கர் ஆலன் போ ரொம்ப முக்கியம். அதாவது ஒரு போயம்னா எப்படி இருக்கணும், எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எத்தனை லைன் இருக்கணும், 100 டு 110 108 லைனோ நம்ம இருக்கணும் பாரு. இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லுவார். அது ஃபிலாசபி ஆஃப் காம்போசிஷன். தட்ஸ் அபவுட் எட்கர் ஆலன் போ. நெத்தானியல் ஹாத்தர்னோட ஸ்கார்லெட் லெட்டர் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கார்லெட் லெட்டர் ஏன்னு சிம்பிள் குத்தி இருக்கும். அப்படின்னா அடல்ட்ரி கமிட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஹெஸ்டர் பெரைன்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும். அவங்களுக்கு ஒரு டாக்டர் பிறக்கும். அந்த டாக்டர் பேர் நல்ல பேர்ல, நிறைய டாக்டர் கேரக்டர்ஸ் வருது. பேர்ல், வெரி குட். ஸோ பேர்ல், ஸோ அந்த பொண்ணு இது பண்ணி கொண்டு வருவாங்க. கடைசியில் ஏங்கிறத ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஸோ இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இருக்கும். டிமஸ் டேல்னு ஒருத்தர் இருப்பான், சில்லிங் வருதுன்னு ஒருத்தர் இருப்பான், ஒருத்தர் மினிஸ்டரு, ஒருத்தர் வந்து ஹஸ்பண்டு. ஸோ இப்படி ஒரு மாதிரி போகும் அந்த கதை. சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ் இந்த ப்ளீக் ஹவுஸ். சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ் கை வச்ச ரொம்ப ஒரு வினோதமான ஒரு ஏரியா வந்து கத்திக் ஃபிக்ஷன். கிரேட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ல ரொம்ப வராதுப்பா, பட் முக்கியமானது வந்து ப்ளீக் ஹவுஸ் தான். இல்லை, ஆனால் அதுவுமே வெறும் சட்டையர் தான், ரொம்ப டீப்பா சொல்ல முடியாது. அடுத்து கிளாரா ரீவ். கிளாரா ரீவ் வந்து ஓல்ட் இங்கிலீஷ் பேரன், பப்ளிஷ்ட் இயர் பிஃபோர் அண்டர் த டைட்டில் த சாம்பியன் ஆஃப் வர்ச்சு. சும்மா தெரிஞ்சுக்கோங்க, இவங்களை பற்றி ரொம்ப தெரியும். அடுத்து ப்ராக்ரஸ் ஆஃப் ரொமான்ஸ். அடுத்து சார்லட் டர்னர் ஸ்மித், இவங்களும் எலிஜியாக் சானட்ஸ்னு ஒன்று எழுதியிருக்காங்க. ஹஸ்பண்டை கூட டெப்டார்ஸ் அங்கே பாருங்க, ஜாயிண்ட் ஹஸ்பண்ட் இன் டெப்டர்ஸ் பிரிசன் வேர் ஷி ரோட் எலிஜியாக் சானட்ஸ். ஸோ அன்ஹாப்பி மேரேஜ், 12 சில்ட்ரன். அதான் எனக்கும் தெரியல. ஓகே, ஃபைன். நெக்ஸ்ட் ஸ்மித் அண்ட் ரெவல்யூஷன். அடுத்து வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆள். இந்த இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்மித்துக்கு வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த 2 போதும், ரைட்டா? அவங்க வந்து அந்த டெட்டர்ஸ் பிரிசன், அந்த எலிஜியாக் சானட்ஸ், இந்த அது ஒன்று போதும். இந்த ஓல்டு மேனர் ஹவுஸ் வேணா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, மேபி கேட்டாங்கன்னா. சரியா? நெக்ஸ்ட் வில்லியம் காட்வின், எக்ஸ்பனண்ட் ஆஃப் யூட்டிலிட்டேரியனிசம். ரொம்ப முக்கியமான ஈவெண்ட் யூட்டிலிட்டேரியனிசம்னா ஜான் ஸ்டுவர்ட் மில், அவர் தான் வந்து முக்கியமான ப்ரொபோனன்ட். வில்லியம் காட்வின். ஸோ இவர் வந்து என்கொயரி கன்சர்னிங் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ். இவர் யாரோட மாமனார்? ஹூஸ் ஃபாதர் இன் லா இஸ் ஹிம்? இஸ் ஹி? ஷெல்லி. ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி ரிட்டன் வென் த ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் வாஸ் இன் ஃபுல் ஸ்விங். ஸோ ஆஃபர்ஸ் அ மிடில் வே இன் பாலிடிக்ஸ் பிட்வீன் த ஃபயரி எக்ஸ்ட்ரீம்
ஓகே, பெயின் வந்து அமெரிக்கனு, புர்க் வந்து நம்ம எட்மண்ட் புர்க், எஸ்ஏ கன்சர்னிங் ஹியூமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அந்த இவர் பிளாக்கு. ஸோ இவங்களோட வரிசையில் ஒரு முக்கியமான நபர், சரியா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதே மாதிரி he has written Caleb Williams, இது கொஞ்சம் crucial. Things as they are or the adventures of Caleb Williams is the subtitle. இதுவும் ஒரு கதிக் நாவல். Story of a servant who finds out a dark secret about his aristocratic master நேம் என்ன, ஃபால்க்லேண்ட், and it's forced to flee because of the knowledge. என்ன நடந்தாலும் கண்டுக்கிடாம இருக்கணும், அதை பத்தி ஓவரா பண்ணி கடைசியில் மாட்டிக்குவான். இதுதான் வந்து the story of Caleb Williams by வரேன் பை யாரு? Godwin. எஸ், காட்வின். குட். ஸோ அடுத்தது வில்லியம் தாமஸ் பெக்ஃபோர்டு. பெக்ஃபோர்டு எழுதுனது இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும், பெருசா ஒன்றும் கிடையாது. ட்ரீம்ஸ், வேக்கிங் தாட்ஸ் அண்ட் இன்சிடென்ட்ஸ், மெமோரிஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராடினரி பெயிண்டர்ஸ், இதெல்லாம் வந்து எலிமினேஷனுக்கு உதவும், எலிமினேட் பண்றதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ வத்திக் வந்து அரேபியன் டைல், ஆல்டர்னேட்டிவ் டைல் என்னன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த கலிஃப் வத்திக். ஸோ ஒரு சிங்கிள் சிட்டிங்ல நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதையை விட்டுருக்காரு. அடுத்து ஓரியன்டல் டேல் இன்ஸ்பயர்ட் பை ஆண்டனி கேலன்ஸ், டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் அரேபியன் நைட்ஸ். ஸோ ஆண்ட் ராட்க்ளிஃப் ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியல். ஸோ இவங்க அவங்களோட தேர்ட் நாவல் தி ரொமான்ஸ் ஆஃப் தி ஃபாரஸ்ட், இது கொஞ்சம் கேட்க சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ சிசிலியன் ரொமான்ஸும் இவங்களோடது தான். ஸோ இவங்க சூப்பர் நேச்சுரல் ரைட்டிங்ஸ்க்கு ரொம்ப ஃபேமஸ். த மிஸ்ட்ரீஸ் ஆஃப் உடல்ஃபோ. மிஸ்ட்ரீஸ் ஆஃப் உடல்ஃபோ வந்து ரொம்ப சிம்பிள், அதாவது ரொமான்ஸ் இன்டர்ஸ்பெக்டட் வித் சம் பீசஸ் ஆஃப் போயட்ரி அப்படிங்கிறது சப்டைட்டில். தி ஸ்டோரி ஆஃப் எமிலி சென்ட் ஆபர்ட், சப்ஜெக்டட் டு குரூயாலிட்டிஸ் பை கார்டியன்ஸ். ஸோ லாஸ் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன் எல்லாமே நடக்கும், பட் ஃபைனலி ஃப்ரீட் அண்ட் யுனைடெட் வித் ஹர் லவர். ஸோ இந்த மாதிரி எமிலி சென்ட் ஆபர்ட்டை பற்றினது மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். மிஸ்ட்ரீஸ் ஆஃப் உடல்ஃபோ. சிக்னார் மொன்டோனி இஸ் த வில்லன். ஸோ அது ஓகேம்மா, ரைட். அப்பனின்ஸ் இதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, அண்ட் அது இடம் பேரு, ரைட். த மிஸ்ட்ரீஸ் ஆஃப் உடல்ஃபோ பிளேஸ் அ ப்ராமினென்ட் ரோல் இன் ஜேன் ஆஸ்டன்ஸ் நார்த்தாங்கர் ஆபி, இன் விச் Catherine Morland, after reading Radcliffe's novel, begins to see her friends and acquaintances of Gothic villains. இது ரொம்ப முக்கியம், ஏன்னா ஜேன் ஆஸ்டன் எழுதின ஒரே ஒரு கத்திக் ஒர்க் வந்து நார்த்தாங்கர் ஆபி. அந்த நார்த்தாங்கர் ஆபியில் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, அந்த அந்த மெயின் கேரக்டர் கேத்தரின் மார்லாண்ட் வந்து அந்த படிச்சுட்டு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது வில்லன் மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிப்பான். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ரோலை பிளே பண்ணியிருக்கு இந்த மிஸ்ட்ரீஸ் ஆஃப் உடல்ஃபோ பை And Radcliffe. அடுத்தது இட்டாலியன், செட் இன் நேபிள்ஸ். ஸோ சப்டைட்டில் த கன்ஃபெஷன் ஆஃப் த பிளாக் பெனிட்டன்ஸ். தெரிஞ்சுக்கோங்க போதும், ரொம்ப தேவையில்லை, சரியா. அடுத்த நாவல் கேஸ்டன் டா பிளாண்டவெல் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் போஸ்ட்மஸ்லி. ஓகே, ஸோ அடுத்தது வந்து நான் டக்குன்னு முடிச்சிடுறேன், பிகாஸ் அடுத்து பிபி ஷெல்லிக்கு போயிடலாம். ஸோ அடுத்து வந்து கிரெகரி லூயிஸ், நான் அப்படியே பார்த்தேன் மங்க் லூயிஸ்ன்னு இவருக்கு என் பேர் வந்துச்சு, எழுதின ஒர்க்கே த மங்க். ஸோ அடுத்து வந்து டைடாட்சி, ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ஹாரர் கத்திக் நாவல். ஸோ இதுவும் வந்து த ஸ்டோரி ஆஃப் த மங்க் அம்ப்ரோசியோ, who is initiated into a life of depravity by Matilda, a woman who has disguised herself as a man to gain entrance into the monastery. மொனாஸ்ட்ரிக்குள்ள நுழையணுங்கிறதுக்காக மட்டில்டா disguised as man. Ambrosio eventually sells his soul to the devil. இதே கதை எதுல வரும் சொல்லுங்க பார்ப்போம். Someone sold his own soul. டாக்டர் ஃபாஸ்டஸ். மெபிஸ்டோபெலிஸ்ட எத்தனை வருஷம்? ஐ திங்க் 23 years. 24 years. ஆமா, அதுக்கப்புறம் 24 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் மெபிஸ்டோபெலிஸ் வந்து உயிரை எடுத்துட்டு போயிடும். ஸோ அதுதான் வந்து அதோட கதை. ஸோ அடுத்து வந்து இதே மாதிரி அம்ப்ரோசியோவும் செல்ஸ் இஸ் சோல் டு அவாய்ட் பீயிங் டார்ச்சர்ட் பை ஸ்பானிஷ் இன்குவிசிஷன். இது ஒரு மோசமான விஷயம், இதை பத்தி எட்கர் அலன் போவும் நிறைய எழுதியிருப்பாரு, ரைட்டா. பட் த டெவில் த்ரோஸ் ஹிம் ஃப்ரம் அ precipice to his death on the rocks below. ரொம்ப கொடூரமா இருக்கும். ஓகே, த பாப்புலர் மியூசிக் ட்ராமா in the same way, the Castle Spectre, produced by Richard Brinsley Sheridan. ஸோ தெரிஞ்சுக்கங்க போதும். ஓகே, அடுத்தது வந்து சார்ல்ஸ் ராபர்ட் மாட்டுரின் எழுதுனது மெல்மாத் தி வாண்டரர். சப்டைட்டில் வந்து டேல், ஸ்டோரி பேஸ்ட் ஆன் ஐரிஷ் ஃபாஸ்ட் மெல்மாத், a wandering Jew sells his soul.
அகெயின் அதே தான் அங்கே அம்ப்ரோஷியோ, இங்கே வந்து மெல்மாத்து, இவன் வந்து ஜியூ. ஸோ அவன் வந்து என்ன செய்கிறான், அவனோட சோலை வந்து டெவலுக்கு கொடுத்துட்றான். 150 இயர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா லைஃப். ரைட்டா, அங்கே அவனை வந்து தூக்கி போட்டு கொண்டுருச்சு இங்கே ராக்ஸுக்குள்ள. ஸோ அதே மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் கிடப்பாங்களான்னு இவனும் தேடி இருக்கான் அந்த கேப்பில். ஸோ ஹாண்டர் டி பல்சாக், இவர் ஒரு முக்கியமான ரைட்டர். ரோட் ஆஃப் ஃபாலோ அப் ஸ்டோரி மெல்மோத் ரீகன்சைல்டு. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் கேட்டு குழப்புவானுங்க. ரீகன்சைல்டுனா அது பல்சாக்கு. ஓகே, வாண்டரர்னா நம்மால் மேட்டூரியன். ஸோ அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. மெல்மோத் தி வாண்டரர் இஸ் த நேம் ஆஃப் ஹம்பர்ட்ஸ் கேட் இன் விளாடிமிர் நபோகோவ்ஸ் லோலிட்டா. லோலிட்டா நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சே ஆகணும் நெட்டு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில். விளாடிமிர் நபோகோவோட லோலிட்டா ரஷ்யனில் வரும். ரஷ்யன் தானே? ஆமாம், ரஷ்யன் தான். ரஷ்யனில் வரும். ஸோ ஹம்பர்ட்னு அதில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் உண்டு. அவனோட கேட் பேர் மெல்மோத் தி வாண்டரர். தெரிஞ்சுக்கோங்க கேட்பாங்க. ஸோ டுமாரோ finally I have completed my thought of today, and tomorrow we will start with the next topic. Okay, that is PB Shelley. நாளைக்கு முடிஞ்சா PB Shelleyயும், and I am thinking